नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु पंचुकरे बांधी दियंतु तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आपणकु मुक्ति मिली जिवो। चलित वर्ष पंचुक 4 दिन पड़िबाकु जाउअछि, तेणु एही पंचुकरे अनेक प्रकारर शुभ जोग निर्माण हेबाकु जाउअछि, जेमिति कि आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, धन जोग, इंद्र जोग, अमृत सिद्धि भली जोग पूरा 62 प्रकारर शुभ जोग निर्माण हेबाकु जाउअछि। तेणु एही पवित्र दिन रे आपण माने जदि तुलसी गछ मूलरे बांधी दियंती एही गोटिए जिनिस आपणक जीवन रे चलीथिबा सबु दुख कष्टरू मुक्ति मिली जिवो। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइबाकु लागिबो, कारण एही समय रे श्रीहरि नारायण जाग्रत अवस्था रहिथांती। तेणु जेउ भक्त प्रभु श्रीहरि नारायण को सच्चा हृदय रे पूजा आराधना करिथांती, भगवान श्रीहरि नारायण ताहार समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण करिथांती। हिंदू धर्म रे कार्तिक मास को पुण्यर मास बा धर्मर मास बोली कुहा जाए। वर्षक 12 मास मध्यरु कार्तिक मास को श्रेष्ठ मास बोली कुहा जाए। एही मास रे दान धर्म करिथिबा व्यक्ति को अनेक पुण्य फल प्राप्त होइथाए। देव उत्थापना एकादशी ठारू 10 दिन धरी पंचुक पालन करा जाइथाए। आपण माने जदि मास सारा कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखि पारंती नाही, जदि एही 5 दिन रे व्रत रखिथांती, ताहाले आपणकु कोटि पुण्य फलर प्राप्त होइथाए। एही मास रे तुलसी पूजार मध्य विशेष महत्व दिया जाइअछि, कारण एही समय रे माँ लक्ष्मी पंचुक 5 दिन रे माँ लक्ष्मी तुलसी गछ मूलरे निवास करिथांती। तेणु आपण माने जदि माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिबाकु चाहुचंती, सदा सर्वदा आपणक घरे निवास करंतु बोली चाहुचंती, ताहाले माँ तुलसी को भक्तिर सहकार रे पूजा आराधना करंतु। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद सर्वदा आपणक घरे प्राप्त हेबाकु लागिबो, जाहारी फलरे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू मुक्ति मिल जाइथाए। कार्तिक मासर शेष 5 दिन को पंचुक भावरे पालन करा जाइथाए। एही समय रे श्रीहरि नारायण को एवं माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाइथाए। आसंतु जानिबा पंचुक दिन रे तुलसी गछ मूलरे एमिति केउ जिनिस बांधी दिबा द्वारा जीवन रे चलीथिबा समस्त कष्टरू मुक्ति मिली थाए एवं सदा सर्वदा श्रीहरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे चलंतु जानिबा दर्शक बंधु, केवल आम भारत रे नुहे, दुनियार अनेक स्थान रे तुलसी को पवित्र दृष्टि रे देखा जाइथाए। अनेक औषधीय गुण रे भरपूर रही थाए तुलसी। अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोग रे एहार उपयोग करा जाइथाए। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुଙ୍କର पत्नी हेबार गौरव मिलिअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को अमृतर प्रतिरूप बोली कुहा जाए। जेउठारे तुलसी गछ लागि थाए, सेठारे ब्रह्मा विष्णु शंकर एही त्रिदेवंकर वास होइथाए। तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापाप नष्ट होई जाइथाए। जेमिति कि सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ घरे तुलसी हराहर रही थाए, सेही घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। भगवान विष्णुଙ୍କ पूजा एवं प्रसाद रे तुलसी पत्र रहिबा जरूरी होइथाए। एहार बिना पूजा असंपूर्ण अटे। एही कारणरू सबु हिंदू घरे तुलसी रहिबा जरूरी अटे। घरे सुख शांति बनी रहिबा पाई माँ तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ांतु। प्रातः समस्त लोक अजाणतरे अनेक भूल करि देइथांती। तुलसी माँ को पूजा तो करिथांती, किंतु ओढ़णी देई नथांती। एही कारणरू एमानकु पूजार फल प्राप्त होई न थाए। दर्शक बंधु,
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ଫଳରେ କଳହ, ପାପ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଜଳରୁ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧାଗାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଭରି କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଆଉ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିବେଦନ କରି କହିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର କମିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖି କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯେମିତିକି 3, 5 ଏବଂ 7। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମନାଯାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇନଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଶେ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ବି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଘେରିଦେବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମନାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। କେତେକ ମହିଳା ସ୍ନାନ କରି ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି
ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜର କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚୁକ ଦିନ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।